Good afternoon, sir. Good afternoon. I Good am afternoon. Shishir Mondol. I was born in Chakdaha, Nadia, from where I did my high schooling, and I am graduated from Krishnanagar Government College. And I like to play cricket in my free time, and I always try to be very enthusiastic and determined person. And you are applying for Group D interview, right? No, sir. Group A interview, sir. Group A interview. You have been called for Group A interview. Sir. Only Group A. Achha, what was your optional? Sir, my optional was history. Your optional was history. Yes, sir. And what was your service preference? Which preference have you given? I gave sir executive preference 1, and then sir revenue, and then sir cooperative service and labor service. Achha. So- So why do you want to be a WBCS executive, and what are you doing at present? Sir, it is the most important thing to me, sir, because I am currently unemployed now. So I need a job for my financial stability. So it is the first reason for me, and WBCS has a great career opportunity, and it is a diversified job, sir. And lastly, it's contribute to the society, which give me another level of satisfaction. That's why I choose sir WBCS. I see. And your optional was history. Yes, sir. My option was history. So let me ask you a couple of questions from history at first. Okay, Do sir. you know about the roundtable conferences? Yes, sir. I know about it. How many roundtable conferences were held? So 3 roundtable conference was held. There were 3 roundtable conferences. Can you name one major Indian leader, political leader of that time, who attended all the 3 roundtable conferences? Yes, sir. Dr. B.R. Ambedkar. Yes. He attended all the roundtable What was conferences. the name of the political party which Dr. Ambedkar floated? Currently, sir, I am unaware of this. And anything a little more about Dr. B.R. Ambedkar? Why is Dr. B.R. Ambedkar so famous? So he is famous for he always fought for the backward classes, and he led every movement, temple entry movement, and he was always he most importantly contributed our constitution making. He was called the father of our constitution Why? Why was he called Ambedkar called the father of our constitution? because he have contributed What important. exactly did Ambedkar do to the constitution? What role did he play in the making of the constitution? Sir, he was making the draft of the constitution. না এটা ঠিক হলো না, এইভাবে বললে হবে না। আপনি ইতিহাসে WBCS গ্রুপ এ ইন্টারভিউ দিচ্ছেন, যদি বি.আর. আম্বেদকরের কনস্টিটিউশনে কি অবদান ছিল এটাই যদি না বলতে পারেন, বা বি.আর. আম্বেদকরকে যদি ফাদার অফ দ্য কনস্টিটিউশন কেন বলা হয়? He was the chairman of the drafting committee of the constitution. Sir, Can you actually, name the other members of the drafting committee? sir, I know some of the name. K.M. Munshi, Alladi Krishna Swami Iyer, Who was the legal advisor to drafting committee? the legal advisor, or V.N. Rao, I think so. These things have to be ekdom clearly memorized and delivered in the Sir, most importantly, sir, I graduated in geography, but in the COVID area, sir. So there was a lack of interaction between our teacher. So on the time of the main exam, sir, I thought if I choose history, I will cover more of it. That's why I choose, sir, history. Now that is something that is already past. You have chosen history, you have written the optional, now you have got a call for the interview, and now they are not going to listen what happened during the COVID or Okay, sir. subject you studied in graduation. Now that you have appeared for the interview with history as your optional, they will ask you questions from history only. Okay, sir. And you will have to answer them confidently, or else you will have to say that I don't know this. All right. Okay, sir. I Thank you, have sir. forgotten this. All right. Okay, sir. আপনি বললেন আপনি নদিয়া থেকে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, আমি নদিয়া থেকে। নদিয়াতে কি কি নদী আছে একটু বলুন। স্যার, নদিয়াতে মেইনলি ভাগীরথী নদী রয়েছে, যেটা মেজর। তারপরে এছাড়াও তার কিছু ইছামতি বা চূর্ণী, মাথাভাঙা ইত্যাদি নদীগুলো রয়েছে, এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি স্যার জলঙ্গি নদী রয়েছে, কৃষ্ণনগর।
কৃষ্ণনগরের প্রোভাইড আর হয়েছে নদিয়া থেকে জন্মনগর। দুজন বিখ্যাত মানুষের নাম বলুন, নদিয়া, রানাঘাট, চাকদা এই অঞ্চল থেকে। স্যার সর্বপ্রথম আমি চাকদার বাসিন্দা, আমি সর্বপ্রথম চাকদার ঝুলন গোস্বামীর নাম বলবো, যিনি ক্রিকেট দলের একজন অবদান রেখেছেন। এবং এছাড়াও নদিয়া জেলা থেকে কীর্তিবাস ওঝা রয়েছে, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রয়েছেন, এছাড়াও জয় গোস্বামী রয়েছেন, যিনি একজন বিখ্যাত কবি। ঠিক। আর আপনি ডাব্লিউবিসিএস কেন হতে চান? এইটা একটা মানে মেজর কোয়েশ্চেন যেটা আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন। স্যার প্রথমত স্যার আমি আনএমপ্লয়েড, তার জন্য আমার একটা জবের প্রয়োজন, আমি সের জন্য অনেক ডাব্লিউবিসি যাব। রকম জবই আছে, হ্যাঁ স্যার। ডাব্লিউবিসিএস কেন? এবং ডাব্লিউবিসিএস একটা ভেরিয়াস জব, যেখানে অনেকগুলি এরিয়াতে আমি কাজ করতে পারবো। আর তাছাড়াও এটা স্যার সোসাইটিতে একটা কন্ট্রিবিউশন রাখে, যেটা আমাকে একটা আলাদা লেভেলের স্যাটিসফ্যাকশন দেবে। এছাড়াও আমি অন্যান্য জবে স্যার প্ল্যান বি হিসেবে অন্যান্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের জবও অ্যাপ্লাই করেছি, সেগুলোর জন্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটির জন্য রেখেছি। তবে এটি স্যার আমার ড্রিম, যে সোসাইটি জন্য কাজ করা, এর জন্য আমি স্যার ডাব্লিউবিসিএস কে প্রথম প্রেফারেন্সে রেখেছি। তবে এছাড়াও আমি অন্যান্য জবগুলি অ্যাপ্লাই করছি। মনে করুন আপনি পেলেন, হ্যাঁ ডাব্লিউবিসিএস এক্সিকিউটিভ হিসেবে সিলেক্টেড হলেন, আপনার হ্যাঁ স্যার। ধারণা আছে একজন ডাব্লিউবিসিএস এক্সিকিউটিভ হয়ে আপনি কি পোস্টিং পাবেন, কি কাজ থাকে? প্রথম কি পোস্টিং হয় ডাব্লিউবিসিএস এক্সিকিউটিভ অফিসারদের? স্যার প্রথমত বিডিও পোস্টিং হবে। প্রথমেই বিডিও ঢুকেই? স্যার এক্সিকিউটিভে বিডিও পোস্টিং। আচ্ছা, বিডিওই হলো মনে করুন। হ্যাঁ, মনে করুন যখন প্রথম পোস্টিং পেলেন বিডিও হলেন, তো বিডিও কি কি কাজ থাকে বলুন তো? স্যার বিডিওর মেনলি স্যার বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট এবং প্ল্যানিং ইমপ্লিমেন্টেশন জব। এছাড়াও স্যার ভেরিয়াস গভর্নমেন্ট স্কিমগুলোর মনিটরিং করা, যেমন চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিমগুলো রয়েছে, উম্যান এম্পাওয়ারমেন্ট মনিটরিং স্কিম। এছাড়াও বিভিন্ন যেহেতু ডেভেলপমেন্ট যেগুলো রয়েছে, রোড ব্রিজ প্রভৃতির যে তৈরি কিভাবে হচ্ছে না হচ্ছে সেগুলো দেখা। তারপরে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট স্কিমগুলো সম্পর্কে বা কোনো সমস্যা সম্পর্কে হায়ার অথরিটিকে জানানো। এছাড়াও পঞ্চায়েত সমিতি লেভেলে বিডিও বিভিন্ন সেখানকার ইলেকশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান একজন বিডিও করেন। ইলেকশনে কি রোল থাকে বিডিও? স্যার সরি স্যার, আমার বর্তমানে জানা নেই। ইলেকশনের রোলটা জানেন না? আর বিডিও সাথে পঞ্চায়েত সমিতির কি রিলেশন থাকে এটা বলুন। স্যার বিডিও পঞ্চায়েত সমিতির একজন এক্সিকিউটিভ হেড হন। এক্সিকিউটিভ হেড? হেড। পঞ্চায়েত সমিতির এক্সিকিউটিভ হেড। আর পঞ্চায়েত সমিতির এমনি হেড কি কি বলে, অ্যাকচুয়াল হেড? স্যার যতটুকু মনে করতে পারছি স্যার সভাপতি বলেন। সভাপতি বলে। আর জেলা পরিষদের হেডকে কি বলে? স্যার সভাধিপতি বলেন। জেলা পরিষদের এক্সিকিউটিভ অফিসার কে হন? স্যার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ঠিক, কারেক্ট, ভেরি গুড। আচ্ছা, আর কি জিজ্ঞাসা করা যায়? আচ্ছা স্যার আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আমি একটু তারপর আবার করব শেষে। নাম কি? স্যার আমার নাম শিশির মন্ডল। আচ্ছা, how do you enrich your leisure time? স্যার আই লাইক টু প্লে ক্রিকেট স্যার ইন মাই লেজার টাইম। You like to play cricket? ক্রিকেট স্যার। Okay. So first Cricket World Cup was played in which year? স্যার ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়াজ ফার্স্ট হেল্ড ইন 1975 year. And first cricket match played in pink ball? স্যার পিঙ্ক বল স্যার ইন রিসেন্ট ইয়ার স্যার ইট স্যার সরি স্যার রিসেন্ট ইয়ারে হয়েছে, এটা আমার জানা আছে। তবে কারেন্ট ইয়ার আই ডোন্ট রিমেম্বার দ্য এক্সাক্ট কারেক্ট ইয়ার। আপনি নিজে খেলেছেন? আপনি নিজে খেলেন? হ্যাঁ স্যার আমি ক্রিকেট খেলি। আচ্ছা, what is beamer in cricket? The term beamer, what does it mean? Sir, it's sir, I think it's a bouncer. It's a Bouncer, sir. Bouncer ball which go all the above bouncer balls headline. will be known as beamer, or is there any difference? Sir, bouncer ball, or it will be a I think it's no ball or chucking. Full toss ball above the waist is called a beamer. Yes. And it obviously is a no ball. আচ্ছা, আপনি
আমাকে বলুন তো, যে ধরুন আপনি বিডিও হয়েছেন, আপনার হ্যাঁ স্যার। বিডিও ইয়ে সম্পর্কে তো স্যার ইলাবোরেটলি আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তো হ্যাঁ স্যার। আপনি হাউ ডু ইউ প্রায়োরিটাইজ ইউর ওয়ার্ক আফটার অ্যাসিউমিং চার্জ অ্যাজ বিডিও, ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জ অ্যাজ বিডিও? How will you prioritize your work? What will be your plan of action? স্যার আমার প্ল্যান অফ অ্যাকশন, আমি যে অঞ্চলে পোস্টিং হবে সেই অঞ্চলের কি আমি আগে সমীক্ষা করব, যে সেই অঞ্চলে কি কি কার্যের প্রয়োজন রয়েছে। সেইভাবে স্যার আমি আমার প্ল্যানিং ওয়ার্ক করব, যে যেটির প্রয়োজন সব থেকে বেশি থাকবে সেটা আমার যেমন একটা ফার্স্ট কেস প্রায়োরিটি হবে। স্টাডি বেসিসে একটা এক্সাম্পল দিয়ে, একটা হ্যাঁ ব্লক স্যার বলুন। ইমাজিনারি এক্সপ্লেনেশন দিয়ে আপনি বলুন। হ্যাঁ স্যার বলুন। ধরুন আমি বলতে চাইছি আপনি একদম কোস্টাল এরিয়ার একটা রিমোট ব্লকে পোস্টেড হয়েছে, তো হুম। আপনি কি সার্ভে করবেন? আর তাতে আপনার কাছে এই ব্লকটা নোন, তার ফিচারও নোন মোটামুটি ভাবে। তো এবার আপনি বলুন আপনি কি করবেন। স্যার কোস্টাল এরিয়ায় যদি আমার হয়, তাহলে সেই কোস্টাল এরিয়ার যে মানুষজন রয়েছে তাদের হুম, কিরকম কি প্রয়োজনের দরকার রয়েছে, বা কোস্টাল এরিয়ার মানুষজনের প্রয়োজন সম্পর্কে তারা গভর্নমেন্ট স্কিমগুলোর সঠিকভাবে ব্যবহার পাচ্ছেন কিনা সেইগুলো আগে দেখবো, সেটা আমার প্রথম প্রায়োরিটি। বা সেখানে কোনো কিছু ডেভেলপমেন্ট দরকার কিনা, বা ফিশার যে ম্যানরা রয়েছে তাদের কোনো রকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা, বা তাদের বিভিন্ন ডিজাস্টার সম্পর্কে আমি ডিজাস্টার রিলিফ এর যে ম্যানেজমেন্ট গুলো রয়েছে সেখানে সেটার একটি সংস্থার সাথে কলিং করব, বা তাদের বোটিং বা ফিশিং এ কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা সেই বিষয়টিকে আমি প্রথম প্রায়োরিটি দেবো। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, ফিশারম্যানদের জন্য এক সেকেন্ড স্যার, আমি একটা এটার সাথে হ্যাঁ একটা কানেক্টেড কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করবো। আচ্ছা ফিশারম্যানদের জন্য আপনি অনেক প্রকল্পের কথা বললেন, কিন্তু একটা প্রকল্পের নাম বললেন না, যেহেতু তাই জন্য আমি এটা জিজ্ঞাসা করছি। ফিশারম্যানদের জন্য স্পেসিফিক্যালি কোনো প্রকল্প আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের? স্যার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফিশারম্যানদের জন্য একটি প্রকল্প আছে স্যার, আমি পড়েছিলাম, বাট হুম, কারেন্টলি আমি আমার নামটি মনে পড়ছে না স্যার। নামটা মনে পড়ছে না। এমনি না স্যার। এমনি পাঁচটা প্রকল্পের নাম বলুন যেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইয়েতে চলে। স্যার সর্বপ্রথম স্যার কন্যাশ্রী প্রকল্প, যেটি ইউনেস্কোতেও হয়েছে। হুম, সবুজ সাথী প্রকল্প, দুয়ারে সরকার প্রকল্প, কৃষক বন্ধু প্রকল্প, এবং আরেকটি স্যার লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প। ঠিক। আপনি ঠিক আছে স্যার। আমার পাড়া আমার সমাধান প্রকল্পের কথা হ্যাঁ শুনেছেন? স্যার, আমি আমার পাড়া আমার সমাধান প্রকল্পের কথা রিসেন্টলি স্যার শুনেছি। এটা কবে থেকে চালু হলো আর প্রকল্পটার ব্যাপারে একটু আউটলাইন বলুন। স্যার আমার পাড়া আমার প্রকল্প রিসেন্ট টায়ারে চালু হয়েছে। আই গেস যদি করতে পারি স্যার, তাহলে আমি বলবো 2024 সাল স্যার। 24-এ চালু হয়েছে আমার পাড়া আমার সমাধান। স্যার এক্সাক্ট ডেট ইয়ারটা মনে পড়ছে না, তবে আমি এই সম্পর্কে শুনেছিলাম যেখানে আচ্ছা ঠিক আছে। কিছু পয়সা অ্যামাউন্ট লাইক 10 লাখ মতো বা কিছু টাকা করা হয়েছে, যে সেই অঞ্চলের কত টাকা? দশ ডেভেলপমেন্টের লাখ জন্য। মতো, না 10 লাখ, না 10 লাখের বেশি? আর সেই টাকাটা কাদের, মানে তার তো একটা ইয়ে আছে, কি ভিত্তিক 10 লাখ টাকাটা? সরি স্যার, আমার কারেন্টলি মনে পড়ছে না, তবে আমি এটুকু ভেবেছি দেখেছিলাম যে একটা অর্থ ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে সেই অঞ্চলগুলির ডেভেলপমেন্টের জন্য। কারেন্টলি আমার ওই অ্যামাউন্টটা মনে পড়ছে না স্যার। ঠিক আছে শ্রীমান স্যার, আপনি রিভিউ করে দিন, হ্যাঁ, তারপর আমি বলছি। আমি আমি শুনলাম আপনার ইন্টারভিউ এবং আপনাকে কিছু প্রশ্নও করলাম। আপনার কিন্তু বেসিক কয়েকটা জায়গায় একটু গোলমাল আছে মনে হচ্ছে, বিশেষ করে এই পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত অর্থনীতি বা প্রকল্পজনিত যে সমস্ত প্রশ্নগুলো। আচ্ছা যেমনি মনে করুন এই আমার পাড়া আমার সমাধান, এটা এই রিসেন্টলি এই বোধহয় 1 মাস আগে লঞ্চ হলো। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক হ্যাঁ আছে। স্যার, আমি এবং পেপারে এটা পড়েছিলাম। ডিটেলস গুলো আপনাকে জানতে হবে, আমি আপনাকে আরো প্রোব করার টাইম পেলাম না। হ্যাঁ, এখানে তো একটা ছোট ইন্টারভিউ মনে করুন, এটা প্রকল্প নিয়ে, কিন্তু যদি বুঝতে পারে যে আপনি এই প্রকল্পগুলো সম্বন্ধে সাম্যকভাবে ওয়াকিবহাল নন, তাহলে কিন্তু আপনাকে আচ্ছা খুব গ্রিল করবে, এখান থেকে ডিটেলস জিজ্ঞাসা করবে এই সমস্ত প্রকল্প। আপাস আপাস শ্রীমান স্যার সেপ্টেম্বর মাস থেকে হয়েছে। হ্যাঁ, এই সেপ্টেম্বর মাস থেকে। হ্যাঁ, এবং মনে করুন এই ডিটেলস গুলো জিজ্ঞাসা করবে আপনাকে। হ্যাঁ, শুধুই আচ্ছা মনে স্যার, করুন এই আমি জায়গাগুলো আমি। আপনি আমাকে 4-5টা নাম বললেন, কিন্তু এইগুলো মনে করুন আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করে যে সবুজ সাথী প্রকল্পটার ব্যাপারে একটু বলুন, বলুন দেখি সবুজ সাথী প্রকল্পে কি হয়। একটা আউটলাইন বলুন। স্যার নবম থেকে 12 শ্রেণী পর্যন্ত সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। ঠিক। তরুণের স্বপ্ন কি হয় এই প্রকল্পে? তরুণের স্বপ্নে স্যার ডেভেলপমেন্ট বেসিস একটা প্রকল্প ছিল। তরুণের স্বপ্নে কিছু ছাত্রছাত্রীদের যথাসম্ভব অর্থ প্রদানের মাধ্যমে স্কিল ডেভেলপমেন্ট এরকম কিছু একটা। এই দেখুন এইগুলোতে মুশকিল হয়ে যাচ্ছে, এগুলো এগুলো কিন্তু
এগুলো দিজ আর বেসিক কোয়েশ্চেন্স, হ্যাঁ, ঠিক যেগুলো আছে স্যার, এই এরিয়াগুলো আমি আপনি দেখবো। পুরো জানেন না কিন্তু, হ্যাঁ। আমি হ্যাঁ, একটা স্যার। জিনিস স্যার নোট করেছি, একটু বলি। উনি কিন্তু হুম। ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেনে ওয়াইল অ্যান্সারিং টু ইউ অ্যান্ড টু মি অলসো, উনি বলছেন কিন্তু যতদূর সম্ভব বা এ হ্যাঁ, করে গেস ওয়ার্কের উপর সব কোশ্চেন আর কি, সব অ্যাপ্রক্সিমেট। প্রশ্ন আপনি ইউ ক্যানট গেস অল দ্য কোয়েশ্চেন্স। ওকে স্যার, আপনি না বলে দিন, তার থেকে বেটার। ঠিক আছে স্যার, আপনি সরি স্যার। এটা করবেন না। না না, আপনি আপনি এমনিতে যে দেখুন, গ্রুপ এ ইন্টারভিউ কোয়ালিফাই করেছেন মানে দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট ইয়োর নলেজ বেস। হ্যাঁ, দি ইন্টারভিউ ইজ নট গোয়িং টু বি আ প্লেস টু টেস্ট ইয়োর নলেজ, বাট অবভিয়াসলি দে আর গোয়িং টু আস্ক ইউ সাম কোয়েশ্চেন্স। হ্যাঁ, এবং সেখানে যদি আপনি গেস ওয়ার্কের উপর উত্তর দেন বা যদি মনে করুন আপনি কনফিডেন্টলি উত্তর দিতে না পারেন, তখন কিন্তু একটা ইট উইল ক্রিয়েট এ নেগেটিভ একটা ভিউ। আচ্ছা গো আচ্ছা এগেনস্ট স্যার, অফ ইউ, একদমই তাই। ঠিক আছে স্যার, এই আদারওয়াইজ জায়গাগুলো আমি আপনার ঠিক দেখবো স্যার। আছে, এইগুলো আদারওয়াইজ খালি আপনার একটু গলা দেখুন। ভঙ্গি এবং আপনার যে গেট আপ, হ্যাঁ, আপনার প্রেজেন্টেশন সবই ঠিক আছে, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি এই একটু জায়গাগুলো কাজ কারেন্ট করুন। অ্যাফেয়ার্সটা করুন আর প্রজেক্ট গুলো করুন, একটু ব্রাশ আপ করুন। হ্যাঁ স্যার, এটা আমার প্রথম অ্যাটেম্প্ট আর প্রথম ইন্টারভিউ, তো সো আমি ফার্স্ট মক দিচ্ছি। হুম। তো না, আরো মক দিন, এবং এই তার সাথে সাথে শুধু মক দিলে হবে না, আপনাকে যেগুলো করতে হবে সেটা হচ্ছে যে জেনারেল নলেজ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, যা যা সমস্ত স্কিমস পশ্চিমবাংলায় আছে, হ্যাঁ, বিডিওর কাজের কি কি গতি প্রকৃতি ধরন, তার কি কি দায়িত্ব থাকে, হ্যাঁ, এবং আপনার নিজের অপশনাল হিস্ট্রি, এইগুলো নিয়ে ভালো করে একদম ডিটেইলড প্রিপারেশন নিয়ে। আপনার ইন্টারভিউ কবে? স্যার আমার ইন্টারভিউ 21শে নভেম্বর। 21 তারিখ মানে তো চলে গেল এই তো 5-6 দিন। স্যার 5-6 দিনে মোটামুটি কভার করতে পারবো এরিয়াগুলো। হুম, নিজেকে একদম ফুললি প্রিপেয়ার্ড করে যাবেন, হ্যাঁ, বিশেষ করে ঠিক এই আছে। স্কিম গুলো, কিন্তু এটা কিন্তু আপনার তারপরে আপনার পড়াশোনা কি নিয়ে? জিওগ্রাফি নিয়ে স্যার, জিওগ্রাফি অনার্স। জিওগ্রাফি নিয়েছেন, অথচ আপনি হিস্ট্রি অপশনাল কেন নিয়েছেন? এই নিয়ে কিন্তু হাত করতে পারে। স্যার আমি সত্যি যেটা সেটাই বলে দেবো যে কোভিড পিরিয়ডে পড়া হয়নি ক্লাস কিছু, এরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে যে। তবুও 4 বছর ধরে বা 3 বছর ধরে যে সাবজেক্টটা আপনি মানে এক্সক্লুসিভলি পড়লেন ইন্টেন্সিভলি, তারপরে আপনি এইদিকে এলেন, ঠিক স্যার আছে। আমাদের সব এক্সামই অ্যাকচুয়ালি অনলাইন মোডই হয়েছে, ইয়ে করে। ঠিক আছে, এভাবে ওকে, বেস্ট অফ লাক। ঠিক এমনিতে আছে। আপনার, এমনিতে আপনাকে আপনার যে প্রেজেন্টেশন বলুন, আপনার কথা বলার ভঙ্গি বলুন, সবই ঠিক আছে, ঠিক আছে। পার্সোনালিটি টেস্ট তো এটাকে বলে, তো হ্যাঁ এখানে স্যার। আপনার পার্সোনালিটি টেস্ট হয়, ইয়োর পার্সোনালিটি ইজ ওকে, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম দে উইল আস্ক ইউ সার্টেন কোয়েশ্চেন্স অলসো, হ্যাঁ, উইচ উইল টেস্ট ইয়োর নলেজ বেস অলসো। কিন্তু সেইখানে যদি আপনি মনে করুন ফাম্বল করেন বা যদি গেস ওয়ার্ক করেন, তাহলে ইট উইল গো। ওকে স্যার, আমি গেস ওয়ার্কটা ওটা করবো না, এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা এক্ষেত্রে মনে এগুলো করুন আমি আপনি সবুজ সাথী করবো। নিয়ে বা তরুণের স্বপ্ন নিয়ে কিন্তু যেগুলো বললেন, আপনি হয় বলুন যে আমি পুরোটা জানি না স্যার, আর নয়তো আপনাকে কিন্তু এক্সাক্টটাই বলতে হবে, কেন এগুলো দিজ আর ওয়াইডলি নোন স্কিমস অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। তো ইট ইজ এক্সপেক্টেড দ্যাট সামওয়ান হু ইজ লুকিং ফর আ জব টু ইমপ্লিমেন্ট দোজ স্কিমস উইল হ্যাভ সাম ফার্স্ট হ্যান্ড নলেজ অ্যাবাউট দেম। ওকে স্যার। ঠিক আছে, ওকে। এনি কোয়েশ্চেন্স? যদি আপনার কিছু জিজ্ঞাসা থাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। হ্যাঁ স্যার, বলছি আমি মার্কস কিরকম এক্সপেক্ট করতে পারি যদি আমি যে এরিয়াগুলো বললেন ওই এরিয়াগুলো আমি কভার করে নিই, বাদ বাকি আমার পার্সোনালিটি, কথা বলার মার্কস স্টাইলে। দেখুন, খুব কম নম্বর কাউকেই দেয় না, মানে মিনিমাম একটা নম্বর দেয়, ঠিক আছে, পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য। কেন? বিকজ দিস ইজ আ টেস্ট অফ ইউর পার্সোনালিটি, দিস ইজ নট ইভেন নট আ টেস্ট অফ ইউর নলেজ। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, নলেজের টেস্ট আপনার অলরেডি মেন্সে হয়ে গেছে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ ক্লিয়ার দ্য মেন্স, তার মানে ওনারা ধরে নেবেন যে আপনি যথেষ্টই জানেন। কিন্তু মনে করুন যদি আপনাকে খুব ভালো নম্বর পেতে হয় ইন্টারভিউতে, তাহলে অবভিয়াসলি ইউ উইল হ্যাভ টু ইমপ্রেস দ্য বোর্ড, নট অনলি হ্যাঁ উইথ দ্য স্যার। পার্সোনালিটি বাট অলসো উইথ ইয়োর মানে কি বলবো, অ্যান্সার। জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, হ্যাঁ, আনসার দেওয়ার অ্যাপটিটিউড। যাতে একটা আপনার সঙ্গে কথা বললে যেন ওনাদের এই ইমপ্রেশনটা হয় যে মানে ইউ আর আ ইয়ং এনার্জেটিক পারসন, ইউ হ্যাভ সো মেনি স্যার। থিংস ইন ইউর মাইন্ড। নম্বর কত ওকে স্যার। ইন্টারভিউতে এটা বলা মুশকিল, বুঝলেন? ওকে। নম্বর আলটিমেটলি কত পাবেন এটা বলা মুশকিল, কিন্তু এটা এটা জানতে পারেন যে মানে ওই মিনিমাম পাস মার্ক, যেটা মনে করুন ওই 35-40%, ওইটা দেবে হয়তো, হ্যাঁ, ওটা সকলকেই দেয়, যারা খুব খারাপ ইন্টারভিউ করে তাদেরকেও মিনিমাম অ্যাটেন্ড করলেই কিছু একটা নম্বর পাওয়া যায়, কিন্তু আচ্ছা তার আচ্ছা। উপরে যদি আপনাকে পেতে হয় তাহলে অবভিয়াসলি ইউ উইল হ্যাভ টু ইমপ্রেস দ্য বোর্ড। হ্যাঁ, বেস্ট অফ লাক। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ।